بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فاخرہ تھا اور میری عمر 25 سال تھی۔ میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میرے والدین کچھ مہینوں پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے اور میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا۔ اس کی شادی میرے والدین نے ہی کروائی تھی، لیکن شادی کے چند مہینوں کے بعد ہی وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے والدین کی بہت بری حالت ہو گئی تھی۔ میری امی تو ہر وقت روتی رہتی تھی اور اس کو ہی پکارتی رہتی تھی۔ میرے بھائی نے الگ ہونے کے بعد ایک بار بھی ہم سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے والدین اسی غم میں مبتلا ہو کر اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ میرے والدین نے مرنے سے پہلے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ان کے بیٹے کو ان دونوں کی میت کو اٹھانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ میرے والدین کی خواہش پر پورے طریقے سے عمل کیا گیا تھا اور ان کے بیٹے کو ان کی میت اٹھانے نہیں دی گئی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے ان کو منع کر دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، کیونکہ میرا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اپنے والدین کی وفات کے بعد میں گھر میں اکیلی رہتی تھی اور اپنے کھانے پینے کا بندوبست بھی خود ہی کرتی تھی۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور ساتھ ہی گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی، جس سے میری زندگی بہت آسانی سے گزر رہی تھی۔ لیکن کبھی کبھی پیسوں کی اتنی کمی ہو جایا کرتی تھی کہ فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ میری زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی، کبھی سکون میں گزر جاتی تو کبھی بے سکونی میں۔ میرا اس دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے خاندان والوں نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ محلے کے لوگ میرے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرتے تھے اور کبھی کبھی مجھے کچھ پیسے یا کچھ کپڑے دے کر جاتے تھے۔ اپنوں سے اچھے تو غیر تھے، جو تھوڑا ہی صحیح لیکن مدد تو کرتے تھے۔ میرے بھائی نے بعد میں پلٹ کر دیکھا تک نہ تھا کہ میں مر گئی تھی یا زندہ تھی۔ پہلے پہلے مجھے اکیلے گھر میں رہنے سے ڈر لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میرا یہ ڈر ختم ہو گیا تھا، کیونکہ حالات نے مجھے بہت مضبوط بنا دیا تھا۔ زندگی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، اور اسی طرح مجھے بھی زندگی نے بہت کچھ سکھایا تھا کہ کون اپنا تھا اور کون پرایا۔ مجھے اپنے پروردگار پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جس ذات نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا تھا، وہی ذات مجھے اس آزمائش سے باہر بھی نکالے گی۔ دن اپنی پوری رفتار سے گزرتے جا رہے تھے، ہر چیز بدل رہی تھی، لیکن جو نہیں بدل رہی تھی وہ میری زندگی تھی، جو ایک ہی پٹری پر کھڑی تھی اور چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں کرائے کے مکان میں رہتی تھی، جس کا کرایہ میں خود ہی دیتی تھی۔ مکان مالک مجھ سے آدھا کرایہ لیتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں پورا کرایہ نہیں دے سکتی، اور اس بات پر میں بہت خوش تھی کہ اب باقی کے پیسوں سے میرا گھر چل جائے گا۔ میری زندگی ایک ہی پٹری پر رواں دواں تھی۔ کچھ دنوں سے مجھے کوئی کام نہیں ملا تھا اور نہ ہی کوئی مجھے کپڑے سلائی کرنے کے لیے دے کر گیا تھا۔ اس سب کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ اب کھانا کہاں سے لاؤں گی، کیونکہ میرے جتنے بھی پیسے میں کماتی تھی وہ سارے کے سارے خرچ ہو جاتے تھے، اور ان پیسوں کی مدد سے بہت مشکل سے میرا گزر بسر ہوتا تھا۔ ایک دن میں ایسے ہی پریشان ہار اپنے گھر میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی، جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو میں دروازے کی طرف بڑھی اور آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے۔ مجھے دروازے کے اس پار سے ایک عورت کی آواز آئی تو میں نے دروازہ کھول دیا تو وہ عورت اندر داخل ہو گئی۔ میں اسے لے کر اندر ہال میں پہنچ گئی اور اس سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی، کیونکہ میرے گھر میں کوئی بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں آتا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، تو میں نے اس سے کہا کہ کہیں، آپ کو کیا کہنا ہے؟ اس عورت نے مجھے کہا کہ جس گھر میں میں کام کرتی ہوں وہ لوگ بہت ہی زیادہ امیر ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پوری بات تو سن لو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان دونوں میاں بیوی کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی، اور وہ کسی ایسی لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کو ایک بچہ دے سکے، اور وہ بھی ان کا خود کا بچہ۔ اگر تم ان کے بچے کو جنم دو گی تو وہ تمہیں اس کے بدلے بہت زیادہ پیسے دیں گے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ یہ کام کرنے سے بہت گناہ ہوتا تھا۔ میں نے ان کو یہ کام کرنے سے منع کر دیا تھا،
لیکن وہ کہنے لگی کہ تم اس بارے میں سوچ سکتی ہو اور اگر تم راضی ہو گئی تو میرے گھر آ کر بتا دینا۔ وہ یہ بات کہہ کر واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں اس کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے مجھے گناہ حاصل ہو، اور نہ ہی میں اپنے خدا کو ناراض کرنا چاہتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے لیکن مجھے ابھی تک کوئی بھی کام نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے میرے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ کبھی کبھی محلے والے لوگ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے جاتے تھے، لیکن کئی دنوں سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا۔ میں چارپائی پر بیٹھ کر یہی سب سوچ رہی تھی جب اچانک مجھے اس عورت کی بات یاد آئی جس نے مجھے وہ سب کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن میں نے اسے انکار کر دیا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اس کی بات مان لوں گی، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگلے ہی دن میں اس عورت کے گھر گئی اور اس کو وہ کام کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ اس بات پر وہ عورت بہت خوش ہوئی تھی اور اس نے مجھے جلد ہی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا تھا۔ 2 دن کے بعد وہ عورت میرے پاس میرے گھر آئی اور کہا کہ چلو جا کر جلدی سے تیار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں اس عورت کے گھر لے جا سکوں۔ میں جلدی سے کپڑے بدل کر باہر آئی اور اپنی چادر اپنے کندھوں پر اوڑھی اور اس کے ساتھ باہر کی طرف چل دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم ایک عالی شان بنگلے کے باہر کھڑے تھے۔ اس نے بیل بجائی تو ایک چوکیدار نے دروازہ کھولا، پھر ہم دونوں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے تو گھر کی ملازمہ ہمیں ڈرائنگ روم میں لے گئی اور ہمیں وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد گھر کی مالکن آئی اور ہمارے سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئی۔ گھر کے مالکن نے مجھ سے کہا کہ کیا تم یہ سب کرنے کے لیے راضی ہو؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، جس پر وہ عورت بہت خوش ہوئی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں کل اپنے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ میں نے ان کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ گھر آ کر میں نے اپنے لیے کھانا بنایا اور پھر کھانا تیار کر کے باہر بیٹھ کر کھایا اور پھر برتن سمیٹ کر کچن کی طرف بڑھ گئی اور تھوڑی دیر میں کچن کی صفائی کر کے میں باہر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن حالات نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا اور اب میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب سوچتے سوچتے مجھے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنے میں فجر کی اذان ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر کچن میں کھانا بنانے کے لیے چلی گئی۔ کھانا بنا کر میں نے کھایا اور پھر پورے گھر کی صفائی کی۔ یہ سب کرنے کے بعد میں برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میں دروازہ کھولنے کے لیے باہر چلی گئی اور دروازہ کھلتے ہی میرے سامنے وہی عورت کھڑی تھی جس کے گھر میں کل گئی تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے ڈاکٹر کے پاس آج ہی لے کر جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں جلدی سے اپنی چادر لے کر آئی اور اپنے اوپر لی اور اس کے ساتھ اس کی کار میں جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ہم دونوں ایک ہاسپٹل کے باہر کھڑے تھے۔ وہ مجھے اس ہاسپٹل کے اندر لے گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ مجھے اپنے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر بھی آیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور پھر مجھے ایک بے ہوش کرنے والا انجیکشن لگا دیا، جس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو مجھے ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میرا سر بہت زور سے چکرا رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو میرے سامنے وہی عورت تھی۔ اس نے مجھے پانی پلایا اور مجھے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ اب تمہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ تم اب اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ ایک اور جان جڑ گئی ہے جس کا تمہیں خود سے بھی بڑھ کر خیال رکھنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے گھر میں ضرورت کی ہر چیز بھجوا دی ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے بلا تکلف بتا سکتی ہو۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ ڈاکٹر مجھے کب تک ڈسچارج کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ تم شام تک یہاں سے جا سکتی ہو، لیکن میں تمہیں خود تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے مجھے ڈسچارج کر دیا تھا اور مجھے میرے گھر چھوڑ آئی تھی۔ گھر آ کر میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی، کیونکہ کھانا وہ عورت پہلے ہی یہاں بھجوا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد میں کھانا کھانے کے لیے کچن میں آئی اور کھانا کھا کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور کچھ ہی دیر میں سو گئی۔ اگلے دن میری آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی۔ میں کچن میں کھانا بنانے لگی اور پھر کھانا کھا کر برآمدے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ دن آرام سے گزرنے لگے تھے اور میری زندگی میں سکون تھا، کیونکہ اب میرے گھر میں کھانے کی ہر چیز موجود تھی اور ساتھ ہی میرے لیے اچھے کپڑے، جس کی میں نے ہمیشہ خواہش کی تھی، وہ سب کچھ اس وقت میرے گھر میں موجود تھا۔
इस बात को 1 महीना गुजर गया था और 1 महीने में वो औरत मेरे घर में कई दफ़ा आ चुकी थी और मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी। इस काम के बदले में उस औरत ने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे और साथ ही मुझे ज़रूरत की हर शय भी मुहैया की थी। उस औरत ने कहा था कि इन महीनों में जितना भी खर्चा होगा वो सब खर्चा वो खुद उठाएगी, जिस पर मैंने अस्वाद में सर हिला दिया था। दिन फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुके थे और गुजरते जा रहे थे जब एक दिन वो औरत मेरे पास आई और मुझे कहा कि उसने मुझसे एक ज़रूरी बात करनी थी, जिस पर मैंने उसे कहा कि आपको जो भी बात करनी है आप कर सकती हैं। मेरी बात सुनकर वो औरत मुस्कुराई थी और फिर गहरा सांस हवा के सपुर्द किया और मुझसे बोली। उस औरत ने कहा कि अगर तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हें उसके बदले में ज़्यादा रकम अदा करूंगी। मैंने उस औरत से पूछा कि आप किस काम के बारे में बात कर रही हैं, तो उस औरत ने मुझसे कहा कि अगर तुम एक ख्वाजा सरा को पैदा करोगी तो मैं तुम्हें इसके बदले में 1 लाख रुपया और ज़्यादा दूंगी। उस औरत की बात सुनकर मैं हैरान और परेशान हो गई थी कि कोई भी औरत ऐसा कैसे कह सकती थी। मैं उसकी बात सुनकर साकित ही बैठी रह गई थी और मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात पैदा हो रहे थे, लेकिन मैंने उस सब के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। उस औरत ने मुझे गुमसुम देखकर मुझे मुखातिब किया और कहा कि तुम्हें ये काम करना ही होगा। मैंने उस औरत को इस बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया था। कुछ देर के बाद वो औरत उठकर चली गई तो मैं भी उसके पीछे ही चली गई ताकि दरवाज़ा बंद कर सकूं। दरवाज़ा बंद करके मैं वापस बरामदे में बैठ गई और उस औरत की बात को सोचने लगी, जिस पर मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरत हुई थी कि एक औरत ऐसा कैसे कर सकती थी। लेकिन फिर मैंने उसकी बात को झटक दिया था। इस सब की वजह से मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया था। मैं किचन में गई और एक सर दर्द की गोली खा रही थी कि कुछ सुकून हासिल कर सकूं। उस दिन के बाद वो औरत रोज़ मेरे घर आती थी और मुझे एक दवा खिलाकर चली जाती थी। मैंने उस औरत को कितनी बार मना करने की कोशिश की थी, लेकिन कभी मना नहीं कर पाई थी। मुझे ये सब बहुत ही ज़्यादा गलत लग रहा था, इसलिए मैंने उस औरत को 2 टोक इनकार करने की ठानी थी। पहले मैंने सोचा था कि जब औरत मेरे घर आएगी तो मैं उसे तब भी मना कर दूंगी, लेकिन फिर मैंने इस ख्याल को झटक दिया और उसके घर जाने का फैसला किया। मैं 2-3 बार पहले भी उसके घर जा चुकी थी, इसलिए मुझे उसके घर का रास्ता मालूम था। अगले दिन मैं उसके घर जाने के लिए तैयार हो गई और फिर कुछ ही देर में उसके घर पहुंच गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। इस चौकीदार को मेरे बारे में मालूम था, इसलिए उसने मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दी। फिर मैं अंदर की जानिब बढ़ी तो मुझे मुलाजमा मिली। वो मुझे ड्राइंग रूम में बैठने के लिए ले गई, फिर खुद अपनी मालिकन को बुलाने के लिए ऊपर चली गई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब औरत नहीं आई तो मैं ड्राइंग रूम से निकली और हॉल की जानिब बढ़ गई। मैंने हॉल में कदम रखा और वहाँ पर होने वाले मंजर को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरे सामने ही 25 ख्वाजा सरा जो इस वक्त पूरे हॉल में जगह जगह फैले हुए खड़े थे। मैं इन सबको हैरानी से देखती हुई आगे बढ़ गई। जब अचानक मेरी नज़र उनके दरमियान में खड़ी उस औरत पर पड़ी तो मेरे कदम नहीं रुके और मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई। अभी मैं जाकर उनके पास खड़ी ही हुई थी जब एक ख्वाजा सरा ने मुझे सोफे पर बिठाया और फिर बारी बारी सब ख्वाजा सरा मेरे सर पर प्यार देने लगे और मेरे हाथ में कुछ पैसे रखने लगे। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान हो रही थी कि वो लोग ये सब क्यों कर रहे थे। मैंने वहाँ पर मौजूद ख्वाजा सराओं के चेहरों को देखा जहाँ पर खुशी के आसार नुमाया थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनको पता नहीं कौन सी दौलत मिलने वाली थी। मैं उन सब के चेहरों से कुछ मालूम नहीं कर पाई थी। फिर मैंने उस औरत को देखा तो वो सर झुकाए खड़ी थी और काफ़ी परेशान भी लग रही थी, जैसे उसे किसी चीज़ का दुख हो। वो लोग कितनी देर मेरे सर पर खड़े रहे थे और फिर काफ़ी देर गुजरने के बाद वो लोग दुआ सलाम करने के बाद वहाँ से चले गए। जाते जाते भी वो अपने हाथों से तालियां बजा रहे थे और साथ ही कोई गीत भी गा रहे थे। उस गीत को सुनकर ये अच्छे से महसूस हो रहा था कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई थी कि वो लोग किस बात पर खुश थे और मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे थे। कितनी ही देर सब सोचने की वजह से मेरा सर फटने लगा था, जिसकी वजह से मैंने हर ख्याल को झटक दिया था। मैंने अपने सामने देखा तो वो औरत सामने ही बैठी हुई थी, लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि वो औरत रो रही थी। मुझे इस बात पर भी बहुत हैरानी हुई कि वो औरत क्यों रो रही है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। मैं सोफे से उठकर उस औरत के पास गई और उसके साथ ही सोफे पर विराजमान हो गई। मैं कितनी देर उसकी सूरत देखती रही, लेकिन उसने अभी तक रोना बंद नहीं किया था। मैंने उस औरत से पूछा कि आपको क्या हुआ है और आप क्यों रो रही हैं। उस औरत ने एक नज़र उठाकर मुझे देखा और फिर से रोना शुरू कर दिया। उस औरत की आंखें देखकर मैं दंग रह गई थी, क्योंकि वो बहुत सुर्ख हो रही थी, जैसे वो काफ़ी देर से रो रही थी।
मैंने उस औरत का हाथ थामा और उससे दोबारा पूछा कि अगर आप मुझे अपनी मुश्किल बताएंगी तो क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। इस बार भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया था। फिर मैंने उससे पूछा कि प्लीज़ मुझे बता दें, मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगी। मेरे बार बार इसरार करने पर वो मेरी तरफ अपना रुख करके बैठी और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर बताऊंगी। मैंने उस औरत से कहा कि मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो फिर उस औरत ने मुझे कहा कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, जिस पर मैं राज़ी हो गई थी। उसके बाद उस औरत ने मुझे बताना शुरू किया और कहा कि मेरी तब नई नई शादी हुई थी। मैं और मेरा शौहर अकेले ही रहते थे, क्योंकि मेरे शौहर के वालिदैन यानी मेरे सास और ससुर जिंदा नहीं थे। मेरे शौहर का कोई बहन और भाई भी नहीं था, इसलिए हम दोनों ही घर में रहते थे। मैं अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी, जब एक दिन दरवाजे की बेल जोर जोर से बजने लगी और दरवाजे पर मौजूद चौकीदार जल्दी से मेरे पास आया और कहा कि बाहर बहुत से ख्वाजा सरा आए हुए थे और ये भी कहा कि वो लोग गीत गा रहे थे। मैं जल्दी से उठकर अपने चौकीदार के साथ दरवाजे पर आई और दरवाज़ा खोला तो सामने ही बहुत सारे ख्वाजा सरा खड़े थे, जो अपने हाथों से तालियां बजा रहे थे और साथ साथ गीत भी गा रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो लोग चुप कर गए और मुझसे नेक मांगने लगे। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटी, तेरी नई नई शादी हुई है, इसलिए हम लोग आए हैं कि तुमसे नेक ले सकें। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर मैंने इनसे कहा कि आप लोगों का तो काम ही यही है और तो कुछ करते नहीं आप लोग यहाँ से चले जाएं। आ जाते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए। मेरी बातें सुनकर वो सब गुस्से से लाल हो गए थे, जैसे अभी ही खा जाएंगे। उनमें सबसे बड़ी ख्वाजा सरा, जो कि उनकी मालिकन थी, उसने कहा कि तुमने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, जिसकी वजह से हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम तुम्हें बदुआ देते हैं कि तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी, और याद रखना तुम एक दिन माफ़ी मांगने के लिए हमारे पास ज़रूर आओगी। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन फिर सर झटक कर उनसे कहा कि जाएं यहाँ से, आपकी बदुआ नहीं लगती मुझे। वो सब वहाँ से चले गए तो मैं अपने कमरे में चली गई ताकि कुछ देर आराम कर सकूं। हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई थी। मैं इस वजह से बहुत परेशान थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये सब उसी बद्दुआ का नतीजा था, इसलिए मैंने इस वजह से उनको ढूंढ लिया था और फिर उनसे मुआफ़ी मांगी थी, जिस पर पहले उसने मुझे माफ़ कर दिया था। लेकिन फिर मेरे बार बार सवाल करने पर उसने मुझे माफ़ कर दिया और उसने एक शर्त रखी थी कि तुम्हारी पहली जो भी औलाद होगी वो ख्वाजा सरा होनी चाहिए और उसको तुम हमें दोगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत परेशान हुई थी, लेकिन फिर मैंने इसकी हामी भर दी थी कि मेरी पहली औलाद ख्वाजा सरा होगी और मैं वो उनको दे दूंगी। मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी और मैं अपने शौहर की दूसरी शादी नहीं करवा सकती थी। बहुत सोचने के बाद फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे ये मशवरा दिया था कि मैं ये अमल कर लूँ। उसके बाद मैंने अपने घर में काम करने वाली मुलाजमा से इसके बारे में कहा कि क्या वो ऐसी लड़की को जानती है जो हमारे बच्चे को जन्म दे सके। तो उन्होंने कहा था कि एक लड़की को वो जानती है, लेकिन पहले उसकी रजामंदी चाहिए होगी। फिर उसके बाद तुम मुझे मिली। उसके बाद जो हुआ वो सब कुछ तुम्हें मालूम है। उस औरत की बात सुनकर मैं साकित रह गई थी, क्योंकि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि उस औरत के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता था। मैंने उस औरत से पूछा कि क्या तुम्हारे शौहर को इस सब के बारे में मालूम है, तो उसने नफी में सर हिला दिया था। मैंने उस औरत से कहा कि तुम अपने शौहर को अभी और इसी वक्त यहाँ पर बुलाओ। तो उस औरत ने मुझे सवालिया नज़रों से देखा। मैंने उससे कहा कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। जिस पर उस औरत ने इस बात में सर हिला दिया और अपने शौहर को कॉल करने लगी, जो कि इस वक्त ऑफिस में था। कुछ देर बाद उसका शौहर घर आ गया और सलाम दुआ के बाद सामने ही सोफे पर बराजमान हो गया। मैंने उस औरत के शौहर को सारी बात सच सच बता दी। सारी बात सुनकर उसका शौहर परेशान हो गया। फिर अपनी बीवी से कहने लगा कि तुम्हें मुझे पहले ही सब बता देना चाहिए था, इसके लिए कोई हल ही निकाल लेते, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? उस औरत ने अपने शौहर से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे आप पर खुद से भी ज़्यादा यकीन है, लेकिन मैं डर गई थी। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। उसकी इल्तिजा सुनकर उसके शौहर ने उसे माफ़ कर दिया था। मैंने उस औरत को एक मशवरा दिया था, जिस पर अमल करने की उसने हामी भर ली थी। मैंने कहा था कि वो जिस दिन मेरी डिलीवरी होगी उस दिन किसी यतीम खाने से बच्चा ले आए और वो बच्चा उस ख्वाजा सरा को दे देना, जिससे वो भी खुश हो जाए। लेकिन अगर उससे बच्चा ना दिया गया तो तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी और फिर तुम लोग यहाँ से दूर चले जाना, जिससे उस ख्वाजा सरा को भी कुछ पता नहीं चलेगा कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं था। उस सब के बाद मैं अपने घर चली गई थी। दिन तेज़ी से गुजरते जा रहे थे और वो दिन भी आ गया जब मेरी डिलीवरी होनी थी। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था।
ऑपरेशन करने के बाद कुछ देर में ही मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और कुछ घंटों में ही मुझे होश आ गया था। फिर मुझे मालूम हुआ कि बेटा हुआ था। ये बात सुनकर मैं भी खुश हुई थी। मुझसे ज़्यादा खुश वो औरत थी जिसका ये बच्चा था। मैंने उस औरत से पूछा कि क्या यतीम खाने से कोई बच्चा मिल गया था जो ख्वाजा सरा हो, तो उसने इस्बात में सर हिला दिया और साथ ये भी कहा कि वो बच्चा उस ख्वाजा सरा को दे आए हैं और ये सब मेरे शौहर ने किया था। 2 दिन के बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था और अब मैं अपने घर जाने के लिए तैयार हो रही थी जब इस औरत ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन मैंने उसे मना करना चाहा मगर उसने एक भी नहीं सुनी और मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई और कहा कि मैं तुम्हारी किसी अच्छी जगह शादी करवा दूंगी जिससे तुम भी हमेशा खुश रहोगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। मैं भी फिर खामोशी से उसके साथ चली गई तो वो लोग अपने पुराने घर में नहीं बल्कि दूसरे शहर में गए थे जहाँ पर उन लोगों ने अपने लिए नया घर लिया था। वहाँ पर जाने के 2 महीने बाद उन्होंने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था और जल्द ही मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया था जिस पर मैं भी बहुत खुश थी और जल्द ही मेरी वहाँ पर शादी कर दी गई थी। मैं अपने घर में बहुत खुश थी और साथ ही अपने खुदा की शुक्रगुजार भी जिसने मुझे इतनी आजमाइशों के बाद खुशी से नवाजा था। अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ सुकून ही सुकून था क्योंकि गम के सारे बादल छट गए थे। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।